السلام علیکم وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 3 حرکات. 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 بچوں آج ہم تختی نمبر 3 حرکات پڑھیں گے. بچوں آج ہم کون سی تختی پڑھیں گے؟ تختی نمبر 3 حرکات. بچوں آج ہم کون سی تختی پڑھیں گے؟ تختی نمبر 3 حرکات. بچوں یہ کیا ہے؟ الف. دیکھو بچوں میں نے اس کے اوپر ایک ترچھی سی لکیر بنائی ہے. بچوں اس ترچھی سی لکیر کا نام ہے زبر. بچوں اس ترچھی سی لکیر کا کیا نام ہے؟ زبر. بچوں اس ترچھی سی لکیر کو کیا کہتے ہیں؟ زبر. بچوں یہ کیا ہے؟ زبر. بچوں یہ زبر کہاں ہے؟ حرف کے اوپر. زبر کہاں ہے؟ حرف کے اوپر. یاد رکھو بچوں زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہی ہوتا ہے. زبر کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر. زبر کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر. زبر کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر. بچوں یہ کیا ہے؟ الف. اور یہ کیا ہے؟ زبر. زبر کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر. دیکھو بچوں میں نے اس زبر کو اوپر سے مٹا کر نیچے بنا دیا ہے. بچوں اب اس کا نام زبر نہیں رہا بلکہ اس کا نام ہے زیر. بچوں اس کا کیا نام ہے؟ زیر. بچوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیر. بچوں یہ کیا ہے؟ زیر. آپ بتائیے کیا ہے؟ زیر. آپ بتائیے کیا ہے؟ زیر. بچوں یہ زیر کہاں ہے؟ حرف کے نیچے. یاد رکھو بچوں زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہی ہوتی ہے. زیر کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے نیچے. زیر کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے نیچے. زیر کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے نیچے. بچوں یہ کیا ہے؟ الف. اور بچوں یہ کیا ہے؟ زبر. زبر کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر. دیکھو بچوں میں نے اس زبر کے اوپر والے سرے کو گول کر دیا ہے. بچوں اب اس کا نام زبر نہیں رہا بلکہ اس کا نام ہے پیش. بچوں اس کا کیا نام ہے؟ پیش. بچوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیش. بچوں یہ کیا ہے؟ پیش. آپ بتائیے کیا ہے؟ پیش. آپ بتائیے کیا ہے؟ پیش. بچوں یہ پیش کہاں ہے؟ حرف کے اوپر. پیش کہاں ہے؟ حرف کے اوپر. یاد رکھو بچوں پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہی ہوتا ہے. پیش کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر. پیش کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر. بچوں یہ کیا ہے؟ زبر. بچوں یہ کیا ہے؟ زیر. بچوں یہ کیا ہے؟ پیش. بچوں زبر زیر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ پڑی حرکات. پڑی حرکات یعنی کہ ایسے پڑی حرکات. بچوں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ پڑی حرکات. بچوں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ پڑی حرکات. بچوں پڑی حرکات کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1 اس کو آپ نے کھینچ کر نہیں پڑھنا. نمبر 2 آپ نے جھٹکا پیدا نہیں کرنا. نمبر 3 آپ نے مجہول نہیں پڑھنا. نمبر 1 کیا ہے؟ پڑی حرکات کو پڑھتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا. اور نمبر 1 کیا ہے اس میں؟ کھینچ کر نہیں پڑھنا. اور نمبر 2 کیا ہے؟ جھٹکا پیدا نہیں کرنا. اور نمبر 3 کیا ہے؟ مجہول نہیں پڑھنا. اچھا دیکھو بچوں ایک بات بتائیں. یہ کیا ہے؟ الف. اور یہ کیا ہے؟ زبر. اور بچوں یہ کیا ہے؟ الف. اور یہ کیا ہے؟ زیر. بچوں یہ کیا ہے؟ پیش. اور یہ کیا ہے؟ پیش. دیکھو بچوں الف کے اوپر اگر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اسے آپ نے الف نہیں پڑھنا, اسے آپ نے حمزہ پڑھنا ہے. الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش آ جائے تو اسے آپ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. اسے آپ حمزہ پڑھیں گے. تو بچوں یہ کیا ہے؟ حمزہ. یہ کیا ہے؟ حمزہ. اور یہ کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ. دیکھو بچوں میں اس حمزہ کو اور زبر کو آپس میں ملا رہا ہوں. حمزہ زبر. اب آپ بھی آئیں. حمزہ زبر. پھر بھی آئیں. حمزہ زبر. پھر بھی آئیں. حمزہ زبر. بچوں حمزہ زبر ہے اس حرف کا جوڑ. بچوں حمزہ زبر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ. بچوں حمزہ زبر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ. اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ زبر. حمزہ زبر. یہ آپ جو ہے آسان لفظوں میں ایسے سمجھیں کہ جب ہم اردو کا جو ہے اپنا اسکول میں جو ہے جب ہم حساب پڑھتے ہیں اس میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ 2 اور 2
ठीक है ना, 2 और 2। यहाँ पर भी यही हिसाब है कि देखो मैं हमजा को और जबर को आपस में मिला रहा हूँ या हमजा और जबर को आपस में जमा कर रहा हूँ, हमजा जबर। देखो बच्चों मैं 2 और 2 को आपस में मिला रहा हूँ या आपस में जमा कर रहा हूँ, 2 और 2। ठीक है, बिल्कुल आसान सा। तो यहाँ पर भी यही तरीका जो है हिसाब वाला यहाँ रखना है कि देखो बच्चों मैं हमजा को और जबर को आपस में मिला रहा हूँ, हमजा जबर। अब आप मिलाएं, हमजा जबर, फिर मिलाएं, हमजा जबर। बच्चों हमजा जबर है इस हरफ का जोड़। हमजा जबर क्या है? इस हरफ का जोड़। हमजा जबर क्या है? इस हरफ का जोड़। हमजा जबर क्या है? इस हरफ का जोड़। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमजा जबर, इस हरफ का जोड़ क्या है? हमजा जबर। हमजा जबर। आप बताइए इस हरफ का जोड़ क्या है? हमजा जबर। आप बताइए इस हरफ का जोड़ क्या है? देखो बच्चों इन दोनों के जोड़ने से एक आवाज पैदा होती है आ। क्या आवाज पैदा होती है? क्या आवाज पैदा होती है? क्या आवाज पैदा होती है? बच्चों आ है इस हरफ का रमा। आ क्या है? इस हरफ का रमा। आ क्या है? इस हरफ का रमा। आ क्या है? इस हरफ का इस हरफ का रमा क्या है? हमजा जबर। रमा। आ। बच्चों इस हरफ का जोड़ क्या था? हमजा जबर। और रमा क्या है? आ। जोड़ और रमा दोनों एक साथ होंगे, हमजा जबर आ। जोड़ और रमा दोनों एक साथ कैसे होंगे? हमजा जबर आ। जोड़ और रमा दोनों एक साथ कैसे होंगे? हमजा जबर आ। देखो बच्चों जब भी आपसे कहा जाए पढ़ो, यानी ये जुमला कहा जाए पढ़ो, तो आपने जो है उस हर्फ का रमा पढ़ना है। यानी जब भी आपसे कहा जाए पढ़ो, यानी ये अल्फाज कहा जाए पढ़ो, तो आपने उस हर्फ का रमा पढ़ना है, जोड़ नहीं करना। जोड़ या जोड़ रमा दोनों उस वक्त करने हैं जब आपसे जोड़ या जोड़ रमा दोनों के लिए कहा जाए। ठीक है ना, पढ़ो बच्चों, पढ़ो। जब आपसे कहा जाए पढ़ो तो आपने क्या पढ़ना है? रमा पढ़ना है उसका, आ। ठीक है बच्चों, इस हर्फ का जोड़ क्या है? हमजा जबर। हम इसका जोड़ इस हर्फ का जोड़ हमजा जबर। इस हर्फ का जोड़ क्या है? हमजा जबर। और रमा क्या है? आ। जोड़ और रमा दोनों एक साथ कैसे होंगे? हमजा जबर आ। पढ़ो बच्चों, जब भी आपसे कहा जाए पढ़ो, मैंने भी बताया था ना, सधाने की एक बात है कि जब भी आपसे कहा जाए पढ़ो तो आपने उसका रमा पढ़ना है, आ है। इसका रमा क्या है? आ। पढ़ो बच्चों, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। शाबाश। देखो बच्चों मैं इस हमजा को और शेर को आपस में मिला रहा हूँ, हमजा शेर। अब आप मिलाएं, हमजा शेर। फिर मिलाएं, हमजा शेर। फिर मिलाएं। हमजा शेर। बच्चों हमजा शेर है इस हर्फ का जोड़। हमजा शेर क्या है? इस हरफ का जोड़। हमजा शेर क्या है? इस हरफ का जोड़। इस हर्फ का जोड़ क्या है? हमजा शेर। इस हर्फ का जोड़ क्या है? हमजा शेर। आप बताएं इस हर्फ का जोड़ क्या है? हमजा शेर। देखो बच्चों इन दोनों के जोड़ने से एक आवाज पैदा होती है ई। क्या आवाज पैदा होती है? ई। झटका नहीं देना और इसको जो है खींचना भी नहीं और मजहूल भी नहीं पढ़ना। ई। बच्चों क्या आवाज पैदा होती है? ई। बच्चों ई है इस हर्फ का रमा। ई क्या है? इस हरफ का रमा। ई क्या है? इस हरफ का रमा। ई क्या है? इस हरफ का रमा। इस हर्फ का रमा क्या है? हमजा जबर। रमा। आ। ई। ई। बच्चों इस हर्फ का जोड़ क्या था? हमजा शेर। हमजा शेर। इस हर्फ का जोड़ क्या है? और इसका रमा क्या है? झटका नहीं देना। इस हर्फ का रमा क्या है? हाँ। जोड़ और रमा दोनों एक साथ कैसे होंगे? हमजा शेर। ई। जोड़ और रमा दोनों एक साथ कैसे होंगे? हमजा शेर। ई। पढ़ो बच्चों, पढ़ो। ई। देखो बच्चों मैं इस हमजा को और पेश को आपस में मिला रहा हूँ, हमजा पेश। अब आप मिलाएं, हमजा पेश। फिर मिलाएं, हमजा पेश। फिर मिलाएं। हमजा पेश। बच्चों हमजा पेश है इस हर्फ का जोड़। हमजा पेश क्या है? इस हरफ का जोड़। हमजा पेश क्या है? इस हरफ का जोड़। इस हर्फ का जोड़ क्या है? हमजा पेश। हमजा पेश। इस हर्फ का जोड़ क्या है? हमजा पेश। देखो बच्चों इन दोनों के जोड़ने से एक आवाज पैदा होती है ऊ। क्या आवाज पैदा होती है? ऊ। क्या आवाज पैदा होती है? ऊ। बच्चों ऊ है इस हर्फ का रमा। ऊ क्या है? इस हरफ का रमा। ऊ क्या है? इस हरफ का रमा। बच्चों इस हर्फ का जोड़ क्या था? हमजा पेश। और रमा क्या है? ऊ। और जोड़ और रमा दोनों एक साथ कैसे होंगे? हमजा पेश। ऊ। पढ़ो बच्चों, हमजा पेश। पढ़ो। ऊ। हाँ पढ़ो बच्चों, पढ़ो, पढ़ो। ऊ। देखो बच्चों मैं इन तीनों को आपस में जमा कर रहा हूँ, आ ई ऊ। अब आप जमा करें, आ ई ऊ। फिर जमा करें, आ ई ऊ। फिर जमा करें। आ ई ऊ।
वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।